میں ایک ایسی لڑکی کی داستان حیات سناتی ہوں جس نے غیر مرد پر بھروسہ کر کے اپنوں کو برباد کر دیا۔ نگت میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم شروع سے ہی ایک اسکول میں پڑھتی آئی تھی۔ نگت کے والد بہت غریب تھے، اس لیے اس نے BA کے بعد ایک سلائی سینٹر میں داخلہ لے لیا اور سلائی کڑھائی سیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ میں نے BA کے بعد لاء کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ مجھے وکیل بننے کا بے حد شوق تھا۔ انسان شوق کے مطابق محنت کرے تو ضرور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ میں بھی ایک اچھی وکیل بن گئی جبکہ نگت سلائی کڑھائی میں ماہر ہو گئی۔ اس دوران نگت ایک لڑکے ساجد میں دلچسپی لینے لگی، مگر میں نے اس طرف دھیان نہ دیا۔ بہت بار اصرار کرنے پر میں نے اس جانب توجہ دی تو اس نے کہا کہ تم اس سے ملو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، میں نے اس کو تمہارے بارے میں بتا رکھا ہے، تم میری بہت اچھی اور گہری دوست ہو۔ اس کے کہنے پر میں ساجد سے ملنے گئی، محض اس لیے کہ کہیں وہ کسی غلط شخص کے ہتھے نہ چڑھ جائے اور میں اس کو وقت سے پہلے رو کر بربادی سے بچا سکوں۔ ساجد دیکھنے میں خوبصورت تھا مگر آوارہ سا لگتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ مجھے اچھا نہ لگا، عجیب باتیں کرتا رہا اور ہر آتی جاتی لڑکی پر للچائی نظر ڈالتا رہا۔ اس کے ایسے طرز عمل کو دیکھ کر مجھے دھچکا لگا۔ وہ کچھ معیوب سی باتیں کر رہا تھا۔ جب ہم گھر آئے تو میں نے نگت سے کہا کہ تم اس سے ملتی ہو؟ وہ بولی ہاں، یہ بہت اچھا لڑکا ہے، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا یہ لڑکا نہیں مرد ہے، اور دیکھو تم میری دوست ہو اس لیے صحیح بتاؤں گی کہ ساجد مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ بہت آوارہ سا انسان ہے۔ وہ ہر آتی جاتی لڑکی کو میلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہماری موجودگی کا احساس نہ کیا۔ نگت کو برا لگا، کہنے لگی تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ صرف مجھ کو حاصل زندگی سمجھتا ہے۔ وہ خفا ہو کر اپنے گھر کو چلی گئی۔ پھر میرے دل میں نہ جانے کیوں ایک ڈر سا بیٹھ گیا کہ میری دوست جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی، اس وقت میں رسالہ پڑھ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہو۔ میں نے رسالہ ایک طرف رکھ دیا۔ میری خالہ لاہور سے آئی ہیں اور امی ان کے بیٹے سے میرے رشتے کی بات طے کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام ظفر ہے، وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اسے دیکھ کر میرے اندر آگ سی لگ جاتی ہے۔ میں ساجد کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ میں نے کہا نگت تم پاگل ہو گئی ہو، یہ دنیا بہت ظالم ہے، تم سیدھی سادی لڑکی ہو اور ساجد کو زیادہ جانتی بھی نہیں ہو۔ تمہارے گھر والے جو فیصلہ کریں خوشی سے مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ساجد کی باتوں میں مت آؤ، وہ ضرور تم کو دھوکہ دے گا۔ نگت بولی تم جو کہو، مگر میں اس کو برا نہیں سمجھتی، اور ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ نگت کی شادی ہو رہی ہے ظفر کے ساتھ۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میری دوست نے میری بات مان لی اور اپنے گھر والوں کی بھی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میں نے نگت کو پایا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اندر آؤ، کیا ہوا تمہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ نگت نے کہا کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اگر تم میری سچی دوست ہو تو تم کو ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کچھ بتاؤ تو، آخر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ بولی میں ساجد سے شادی کرنے جا رہی ہوں اور تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنے میں میری مدد کرنی پڑے گی۔ وہ مجھ سے بیاہ کرنے کو تیار ہے اور ہم بھاگ کر یہ شادی کر رہے ہیں۔ تم اپنے والدین کو راضی کر لو۔ میں نے اس سے کہا میرے والدین کبھی راضی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے والدین کو منا لے گا تو کیا تم ہمارا ساتھ دو گی؟ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو نگت؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے بوڑھے والدین اس صدمے کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور تمہیں بدنامی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی اور اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں تو تم کو جتنا سمجھا سکتی تھی سمجھا چکی، میں اب نہیں سمجھ سکتی، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو میرے منہ سے نکلا تو پھر بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا ساجد۔ تب وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی کہ میرا جو دل کہے گا میں کروں گی، خدا حافظ۔ اس کے جانے کے بعد مجھے افسوس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی سخت لہجہ اختیار کر لیا۔ وہ میری دوست تھی، ایسا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یقیناً ناراض ہو گئی ہوگی۔ میرے رویے میں کیوں تلخی آ گئی، یہ سوچتے سوچتے شام ہو گئی کہ اس کی امی ہمارے گھر آئیں اور میری امی سے پوچھنے لگیں کہ عنبر کہاں ہے۔ امی نے جواب دیا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ خیر تو ہے بہن، کیا ہوا ہے؟ خالہ جی کافی پریشان تھی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی وہ نگت صبح سے گئی ہوئی ہے اور اب شام ہونے کو آ گئی ہے، ابھی تک گھر نہیں آئی۔ سوچا کہ جا کر عنبر سے پوچھوں، شاید دونوں ساتھ گئی ہوں یا اسے کچھ معلوم ہو۔ یہ سب سن کر میں باہر آ گئی اپنے کمرے سے اور میرے دل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔
कि निग्गत जो सोच रही थी वो कर गुजरी है। आंटी वो निग्गत क्या हुआ, कुछ बोलो, वो बेसब्री से पूछने लगी। मेरे हल्क से अब आवाज़ ना निकल रही थी। फिर आखिर हिम्मत करके बताया कि शायद वो साजिद के साथ चली गई है, क्योंकि मुझे कह रही थी कि ज़फ़र से शादी नहीं करूँगी और साजिद को नहीं छोड़ूंगी। लगता है वो ज़रूर इस शख्स के साथ भाग गई है। ये सुनकर जैसे उसकी माँ पर बिजली गिर गई हो, उन पर एक सकते का आलम छा गया। वो बेसुध होकर फर्श पर गिर गई। अम्मी और मैंने उनको बिठाया, पानी पिलाया और मेरी वालदा ने उनको तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हम उनको उनके घर छोड़कर आ गए। जब उसके वालिद को पता चला, वो इस सदमे को ना सह सके और हार्ट फेल हो गया। वो खालिक हकीकी से जा मिले, क्योंकि ज़फ़र के हमरा निग्गत की शादी के कार्ड भी बांटे जा चुके थे। अपनी बदनामी के खौफ से उन्होंने इस दुनिया से रुखसती इख्तियार कर ली, जबकि निग्गत की अम्मी की हालत बुरी हो गई। मैंने सोचा कि क्या वाकई वो इतनी खुदगर्ज थी कि एक शख्स की खातिर अपने प्यार करने वाले वालिदैन को छोड़ दिया। मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैंने दिल ही दिल में उसको मुखातिब किया। इस वाक़े को 1 साल का अरसा गुजर गया और मेरी उससे कोई मुलाकात, कोई राब्ता ना हो सका। वो न जाने किस दुनिया में खो कर रह गई थी। मैंने दिल से उसे भुलाया न था। हर पल इस फिक्र में रहती, दुआ गो रहती कि वो जहाँ हो खुश हो। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, कौन है, अंदर आ जाएं। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सामने निग्गत खड़ी थी। मैं हैरत से उसे तक रही थी। वो बोली, अंबर मेरी दोस्त, क्या मुझसे बात नहीं करोगी? किस बरते पर दोस्ती कहती हो? बज़ाहिर खफा होकर मैंने उससे कहा, एक शख्स की खातिर तुम मुझे और अपने वालिदैन को छोड़कर चली गई, और बताओ इतने अरसे तुम कहाँ रहीं? खबर भी है तुमको तुम्हारे घर वालों पर क्या बीती है? मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे बड़ी गलती हो गई। साजिद ने मेरे साथ बेवफाई की, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम ठीक कहती थी कि वो आवारा है, मगर मैंने तुम्हारी कोई बात ना मानी और उसके वादों पर अंधी होकर अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग गई। क्या तुम बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ जो अब तुम इस हाल में हो? गुस्सा पीकर मैंने कहा, मुझ पर खफा ना हो, गलती इंसान से हो जाती है, मुझसे भी हो गई। तुम्हारे समझाने से मैं ना समझी, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे घर वालों ने भी एहतजाज के बावजूद मेरी ना मानी, जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। अगर मेरा इंतखाब गलत था, उसकी छानबीन करते और मुझे कायल करते। मैं नहीं जानती थी, वो तो जान सकते थे, मगर उन्होंने साजिद से मिलना तक गवारा न किया, उसके बारे में जानने की जहमत न की। तुम अभी तक अपनी गलती की तलाफी ढूंढ रही हो। मैंने तुमको आगाह कर दिया था, रोका भी था। साजिद से मिलकर अंदाज़ा कर लिया था कि ये किस कमाश का इंसान है, फिर भी तुम शिकवा करो तो बेजा है। वो सख्त परेशान थी, मज़ीद पेशेमान हो गई। तब मैंने कहा, अच्छा अब बताओ तो सही कि हुआ क्या है? तुम बहुत खस्ता हाल लगती हो। जब मेरे एहतजाज पर किसी तौर घर वाले ना माने तो मैंने साजिद को आगाह किया कि मेरी ज़फ़र से शादी हो रही है और अब ये शादी टल नहीं सकती। तुम बताओ क्या करें? वो बोला, फ़िक्र करने की बजाय अमल करो और ये बहुत आसान है। घर वालों को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। कल सुबह हम ये शहर छोड़ देंगे, फिर हमें कोई ढूंढ ना सकेगा। हम निकाह कर लेंगे। कुछ अरसे बाद तुम अपने वालिदैन को मना लेना, वो तुम्हारी खातिर ज़रूर मान जाएंगे और मैं भी अपने वालिदैन को मना लूँगा। लेकिन ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर लौट कर ना आएगा। मैं सुबह अम्मी से ये कहकर निकली कि अंबर के साथ बाजार जा रही हूँ। घर से निकलते वक्त अम्मी की नज़रें बचा कर कुछ जोड़े और जेवर जो अम्मी ने मेरी शादी के लिए बना रखा था सब उठा लिया। रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो साजिद वहाँ मेरे इंतज़ार में खड़ा था। मुझको देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने हम दोनों का टिकट लिया और ट्रेन में सवार हो गए। वो मुझे लाहौर ले गया और हम एक होटल में रहने लगे। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद उसने कहा कि यहाँ मेरे दोस्त का घर है, वहाँ चल। जाम से बेखबर मैं हाँ मिलाती गई। हम जितने दिन इकट्ठे रहे, मैं इसरार करती रही कि जल्द मुझसे निकाह कर लो, हम कब तक इस तरह रहेंगे। वो यही कहता था, अभी घर से निकलना ठीक नहीं है वरना धर लिए जाएंगे। दरअसल उसने मुझको अपनी वफा का इस कदर यकीन दिलाया था कि मैं उसकी हर बात मान जाती थी। एक रोज़ साजिद बाहर गया हुआ था कि उसका दोस्त आ गया। इसके मकान में हम लोग क़याम पजीर थे। उसको मुझसे बात करने का मौका मिल गया। उसने कहा कि अंबर, शायद तुमको इल्म नहीं है कि साजिद पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं जिनसे वो बहुत मोहब्बत करता है, लिहाजा उसका तुम्हारे साथ निकाह करने का कोई इरादा नहीं है। इससे वफा की उम्मीद ना रखना। ये सुनकर जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं रोने लगी।
उसी वक्त साजिद आ गया। मुझे रोते देख कर कहने लगा, शायद तुमको हकीकत का इल्म हो चुका है। कासिम ने यही कहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था, तभी घर से भाग आने पर मजबूर किया और तुम मेरे झांसे में आकर सब कुछ छोड़कर चली आई। वो कब से मुझसे कह रहा था कि तुमको हकीकत बतानी चाहिए, शायद तुम उसको पसंद आ गई हो, लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि तुमको इसी को बख्श दूं। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। सोचा भी ना था ये इतना खबीस इंसान हो सकता है। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती मुझको कितना दुख हुआ। उसने मेरी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक किया कि क़यामत तक माफ़ ना करूँगी। दोस्त, तुम ठीक कहती थी कि मैं बहुत सादी सी लड़की हूँ। बिलाशुबा उसने मुझको अपनी बातों से पागल बनाया। कुछ दिन बसर किए और फिर मुझसे छुटकारा हासिल करने की सोची। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। उस रोज़ वो मसनूई गुस्सा करते हुए निकल गया और फिर नहीं आया। मैं रो रो कर उसका इंतज़ार करती रही। कासिम सुबह शाम मुझे खाना देता और समझाता था कि रोने से कुछ नहीं होगा क्योंकि साजिद नहीं आएगा, वो दुबई चला गया है तुमको मुझे सौंप कर। उसने दुबई से मुझे फ़ोन किया था कि इससे कहो कि वो घर चली जाए। वालदैन जैसे भी हों औलाद को माफ़ कर देते हैं। मैं तो इसी लम्हे मर गई थी जब साजिद मुझे छोड़कर चला गया था। जो मैंने सोचा ना था वो मेरे साथ हो गया। 2 वक्त की रोटी और पनाह की खातिर अब मैं उसके दोस्त के साथ बग़ैर निकाह के रहने पर मजबूर थी। मेरी रूह जिस्म में न थी, मैं एक जिंदा लाश की तरह थी। शिकवा किससे करती? अपनी बर्बादी की मैं खुद जिम्मेदार थी। साजिद के बारे में कासिम ने बता दिया कि वो ऐसे ही लड़कियों को बहलाकर उनके घर से बेघर करता है और फिर जब दिल भर जाता है तो छोड़ कर चला जाता है। मैं इसका चौथा शिकार थी। अब जब कासिम आता मैं ज़ारो कतार रोने लगती थी, जिस वजह से वो परेशान हो जाता। एक दिन उसको मुझ पर रहम आ गया। वो बोला, अगर तुम इसलिए रोती हो कि मैं आ जाता हूँ तो यकीन करो कि आइंदा मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, और अगर तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँ तो वो भी कर लेता हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। बेशक साजिद बुरा इंसान है और मेरा दोस्त है, मगर इतना बुरा नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा तो मुझे यकीन है कि तुम किसी और ज़्यादा बुरे आदमी के हाथ लगोगी और हो सकता है कि और ज़्यादा बर्बाद हो जाओ। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, मगर तुम खुद भी उसकी ज़िम्मेदार हो। तुमने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की कि तुमको अपने वालिदैन के बारे में तो सोचना चाहिए था। उसकी बातों से मुझे लगता था कि वो वाकई मुझे बर्बादी से बचाना चाहता है। मैंने अपनी गलती की बहुत बड़ी सज़ा झेल ली थी। वापस लौट कर जा नहीं सकती थी, किस मुंह से जाती। कासिम को दिल से कबूल कर लिया और एक दिन उसके साथ कोर्ट जाकर निकाह कर लिया। ये मकान उसका अपना नहीं था बल्कि उसकी बीवी के नाम पर था और मुद्दत से खाली पड़ा था क्योंकि ये लोग एक दूसरे मकान में रहते थे। एक रोज़ जाने कैसे उसकी बीवी का भाई आ गया और मुझे देखा तो परेशान हो गया। पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों रह रही हो। मैंने बताया कि मैं कासिम की बीवी हूँ और ये मेरा घर है, इसलिए यहाँ रह रही हूँ। ये सुनकर वो कुछ कहे बिना चला गया। उसे जाकर अपनी बहन को बताया। वहाँ क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन कासिम उसके बाद नहीं आया। अलबत्ता उसकी बीवी के 6 जवान तगड़े भाई आए और उन्होंने मुझे मकान खाली कर देने का हुक्म दिया। वो डंडे लेकर आए थे और मेरा सर फाड़ने पर आमादा थे। अब तो ऐसी सिचुएशन थी कि मैं जीती थी ना मरती थी। मैंने इल्तिजा की कि आप मुझे मार डालें, मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, मगर मुझे यहाँ से मत निकालें। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे खड़े खड़े निकाल दिया और मकान को ताला लगा दिया। ये क़यामत का दिन था। रात सर पर आ गई थी। मैं कहाँ जाती? कासिम का कुछ पता न था। मैं उसको कहाँ ढूंढती? उसका फ़ोन भी बंद था। मकान आबादी से कुछ दूर था, लेकिन करीब ही एक मकान था। मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। ये अधेड़ उम्र की औरत थी। मेरी हालत ज़ार देखकर वो घबरा गई। पूछा, क्या बात है, कौन हो, क्या चाहिए? मैंने सामने इशारा किया। इस मकान में रहती हूँ और कासिम की बीवी हूँ। ज़रा देर को सामने दुकान तक गई थी। उन्होंने नाराज़ होकर ताला लगा दिया कि मैंने बग़ैर उनकी इजाज़त के कदम बाहर क्यों निकाला। वो यकीनन थोड़ी देर बाद लौट आएंगे, जो ही उनका गुस्सा ठंडा होगा। ये औरत, जिसका नाम सकीना था, कासिम के नाम से वाकिफ़ थी। बहरहाल थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मुझे घर के अंदर आने दिया। एक कमरे में बिठाया, पानी पिलाया और तसल्ली दी कि फ़िक्र मत करो, मेरा शौहर काम से दूसरे शहर गया है, वो आ जाए तो हम कासिम को समझा लेंगे कि वो ऐसा ना करे। रात गहरी हो गई है, कासिम ना आया। इस औरत ने कहा, सो जाओ, शायद वो सुबह तक आ जाए। लेकिन अब वो कुछ मशकूक हो चुकी थी
کیونکہ کوئی شخص کتنا ناراض ہو یوں بیوی کو نکال کر گھر کو تالا نہیں لگاتا۔ اس نے اصرار شروع کر دیا، یہ اصل بات بتاؤ۔ صبح تک میں نے کچھ نہیں بتایا، اس امید پر شاید قاسم لوٹ آئے۔ اگلے دن اس کا شوہر آ گیا، تب مجھے تمام احوال بتانا پڑا۔ میں چاہتی تھی کہ پڑوسی اس کو تلاش کر کے لے آئے، مگر اس نے کہا، بی بی مجھے نہیں معلوم قاسم کہاں رہتا ہے، اب میں سوائے اس کے تمہاری اور کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ تم جہاں کہو وہاں چھوڑ آؤں۔ چاہو تو کچھ دن رہ کر قاسم کا انتظار کر سکتی ہو۔ یہ سن کر میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں کچھ دن یہاں رہ کر قاسم کا انتظار کروں گی۔ شخص نے بیوی کو سختی سے ہدایت کی کہ اگر قاسم کی پہلی بیوی کے بھائی یا رشتہ دار آئیں تو اس خاتون کے بارے میں ان کو قطعی علم نہ ہو کہ یہ ہمارے گھر پر ہے، ورنہ ہم لوگ پھنس جائیں گے۔ میں نے اس عورت کو مصیبت زدہ جان کر پناہ دی ہے، چند دن کے لیے ترس کھایا ہے، بس ہماری اخلاقی ذمہ داری یہاں تک ہی ہے۔ 15 دن بھی گزر گئے پر قاسم نہ لوٹا۔ تب وہ عورت بولی کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ اب اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ اس سے اچھا گھر ایک بیٹی کے لیے اور کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں ٹکٹ دلوا دیں گے اور کچھ رقم بھی ہم دے دیں گے۔ سوائے اس کے اور کیا چاہ رہا تھا کہ میں تمہارے پاس آ جاتی، لہٰذا انہوں نے ریل پر سوار کرا دیا اور میں سیدھے یہاں آ گئی۔ امبر تم مجھے سہارا دو، تم مجھ بھٹکی ہوئی کو اپنا لو۔ بے شک میں بری ہوں مگر ہر حالت میں مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک بار میں نے بے رخی کر کے اس کو کھو دیا تھا، دوسری مرتبہ سہارا نہ دیا تو یہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ میں نے اپنی کرسی پر سے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا اور تسلی دی کہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ تمہاری امی حیات ہیں مگر تمہارے ابو کا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب انہوں نے تمہارے بھاگنے کی خبر سنی تھی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے، وہ رونے لگی۔ میں نے اس کو چپ کرایا، کچھ کھلایا پلایا اور گھر لے آئی۔ پھر میں اور امی اس کو ساتھ لے کر اس کی امی کے پاس گئے۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی، معافی مانگنے لگی۔ اس کی ماں نے اس کو گلے سے لگا لیا، دونوں خوب جی بھر کر روئیں۔ ماں چاہے کتنی سنگ دل ہو مگر اپنی اولاد کے لیے اس کا دل موم ہوتا ہے۔ یوں نگہت کو ماں کے کہنے پر بادل نخواستہ بھائیوں نے قبول کر لیا اور اسے نئی زندگی ملی۔ کچھ دن افسردہ رہی مگر میں وقتاً فوقتاً اس سے ملتی تھی تو اس کو ڈھارس دیتی تھی۔ اکثر میرے آفس میں بھی آ جاتی اور مجھے کام کرتا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ دوبارہ پڑھائی کرے۔ اس نے ہمت کی، پھر لاء کالج میں داخلہ لے لیا۔ جب دل لگا کر کوئی کام کیا جائے، اللہ کی مرضی شامل ہو تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کامیاب ہو گئی، پھر بطور جونیئر وکیل میرے پاس پریکٹس کرنے لگی۔ آج وہ ایک کامیاب اور ایک اچھی وکیل ہے مگر اس نے اپنا مقدمہ نہیں لڑا۔ قاسم نے رابطہ کیا اور نہ اس نے پھر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ کہتی تھی قاسم برا آدمی نہ تھا، اس نے مجھے سہارا دینے کی کوشش کی اور یہ امر مجبوری میرے ساتھ نکاح کر لیا کہ مزید رلنے سے بچی رہوں، لیکن وہ بعد میں مجبور ہو گیا۔ اس کی بیوی تھی، سسر اور سالے با اثر لوگ تھے۔ وہ بال بچے دار آدمی تھا، ان سے جھگڑا مول نہ لے سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ میری دوست نے اپنی زندگی برباد کر کے پھر سے اس کو سنوار لیا ہے اور وہ ایسی عورتوں کے لیے جی رہی ہے جن کے ساتھ زمانہ زیادتی کرتا ہے اور وہ انہیں انصاف دلانے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔